Oh, hello student, here is the next point about the population attributes, that is age distribution and age pyramid. Our point, that is population attributes means population features. In that age distribution and age pyramid, these 2 points we will see in population attributes. Population attributes means what? There is a special feature of population, that features we will see here. Population attributes age distribution means a population is made up of individuals individuals having the different ages. We know that the population there are so many individuals in population. Now these individuals having the different ages, so the age distribution, there is the percent individual in a given age group, that is called the what? Age distribution. Age distribution म्हणजे काय? percent individual in a given age group मध्ये किती इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते पर्सेंट मध्ये काढायचं, त्यालाच म्हटलेलं आहे एज डिस्ट्रीब्युशन म्हटलंय. देन व्हॉट इज एज पिरॅमिड? तर एज डिस्ट्रीब्युशन नंतर एज पिरॅमिड्स म्हणजे त्या पॉप्युलेशनमध्ये इंडिव्हिज्युअल्सचं काय वय आहे, कोणत्या वयातले इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, दॅट इज द एज डिस्ट्रीब्युशन. एज पिरॅमिड मीन्स व्हॉट? इफ दिस एज डिस्ट्रीब्युशन इज प्लॉटेड फॉर पॉप्युलेशन. आपण एज डिस्ट्रीब्युशनचा विचार करून पॉप्युलेशन मेजर करत असतो, तर त्याच्यापासून जे स्ट्रक्चर मिळते त्या स्ट्रक्चरला म्हटलेलं आहे एज पिरॅमिड. Definition of age pyramid is that if age distribution is plotted, age distribution is plotted for what purpose? For population, and the resulting structure is called the age pyramid. This is the definition of age pyramid. म्हणजे एज डिस्ट्रीब्युशन वरून आपण एज पिरॅमिड काढायला लागलो तर ओके. नाउ फॉर द पर्पज ऑफ सिम्प्लिसिटी, आता आपल्याला पॉप्युलेशन मध्ये एज किती आहे हे काढायचं. ओके, फॉर द पर्पज ऑफ सिम्प्लिसिटी द एंटायर पॉप्युलेशन इज डिवायडेड इनटू 3 ग्रुप्स. जे काही पॉप्युलेशन असतंय कशामध्ये, जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतात कशामध्ये, पॉप्युलेशनमध्ये, दॅट कॅन बी ग्रुप्ड इनटू द थ्री ग्रुप्स ऑफ एज. In a given population there are 3 groups of age. In that, the first group is the pre-reproductive group. Second one is the reproductive group. And third one is the post-reproductive group. Now this pre-reproductive group, there is the 0 to 14 year individuals. This reproductive having 15 to 44 year age group. Post-reproductive 45 to 85 plus. Beyond that individuals can live. There is a plus 85. That group belongs to the
post reproduction. These are the three age groups in the entire population. So we can know the entire population in which phase, म्हणजे कोणत्या फेजमध्ये आहे ते पॉप्युलेशन हे आपण सांगू शकतो. तर सुरुवातीला पाहूत आपण ग्रोईंग पॉप्युलेशन कशाला म्हणायचं. सपोज ग्रोईंग पॉप्युलेशन on the basis of age groups. Now this growing population can be represented with the help of pyramid. Suppose this is the population of pre-reproductive group, म्हणजे इथं जे pre-reproductive ग्रुप आहे इथला एज किती असणार आहे 0 to 14 मध्ये. Then next reproductive group, मग इथं कोणते इंडिव्हिज्युअल्स असणार की ज्यांचं वय 15 ते 44 आहे. आणि थर्ड दॅट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह. दिस इज द 45 to 85 plus again years. This is the growing population. Now this growing population we call the rapid growth takes place in such a पिरॅमिड. या पिरॅमिडमध्ये तुम्हाला रॅपिड ग्रोथ दिसेल. कशामुळे? कारण की प्री रिप्रोडक्टिव्ह जे आहेत इंडिव्हिज्युअल्स त्याचं प्रमाण जास्त आहे. कशापेक्षा? रिप्रोडक्टिव्हपेक्षा कशाचं प्रमाण कमी आहे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव्हचं प्रमाण कमी आहे. सच ग्राफ इज कॉल्ड द ग्रोईंग पॉप्युलेशन पिरॅमिड. नाउ दिस सच अ ग्रोईंग पॉप्युलेशन और रॅपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द कंट्रीज लाइक केनिया, Nigeria, India, China. These are the countries where the growing population takes place. Then again second type, that is constant population or steady population, की जिथं की ग्रोथ होत नाही, ज्याला की आपण झिरो पॉप्युलेशन म्हणू शकतो. तर काय म्हणाल तर आपण झिरो पॉप्युलेशन म्हणालो होतं किंवा स्लो ग्रोथ व्हायला लागली तिथेच. मग इथं काय होत असतंय, जेवढे प्री रिप्रोडक्टिव्ह ग्रुप्स असतात तेवढेच कशाचे असतात तर रिप्रोडक्टिव्ह ग्रुपचे असतात. आणि त्याच्यापेक्षा कमी जर पाहिलं तर पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह आहे. प्री रिप्रोडक्टिव्ह आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह. मग हे पॉप्युलेशन कोणत्या देशात पाहायला मिळाले आपल्याला? डेन्मार्क, इटली, जपान या देशांमध्ये काय मिळालं की आपल्याला कॉन्स्टंट पॉप्युलेशन किंवा झिरो पॉप्युलेशन म्हणत आहोत. त्याच्यानंतर डिक्लाइन पॉप्युलेशन और निगेटिव्ह पॉप्युलेशन. डिक्लाइन पॉप्युलेशन डिक्रीज व्हायला लागले, जसं की जापानमध्ये डिक्रीज होत आहे. पहा जापानमध्ये डिक्रीज होत आहे, हंगेरीमध्ये डिक्रीज होत आहे. मग इथं काय होत आहे की जी प्री रिप्रोडक्टिव्ह आहे ते प्रमाण कमी असते, रिप्रोडक्टिव्हचं प्रमाण जास्त आहे आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्हचं प्रमाण कमी असते. Post reproductive group and pre-reproductive groups. These are the three age groups. Now here is a less number of individuals in pre-reproductive than reproductive. So such a pyramid shows the what negative population or the decline population. This is about the एज डिस्ट्रीब्युशन अँड एज पिरॅमिड. म्हणजे इथं तुम्हाला काय माहिती पाहिजे की एज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय आणि एज पिरॅमिड म्हणजे काय. तर हे जे काय पॉईंट आहे हा कशावर डिपेंड आहे तर एज ग्रुपवर डिपेंड आहे. एज ग्रुपवर डिपेंड आहे त्या देशातलं पॉप्युलेशन कोणत्या फेजमध्ये आहे, ग्रोईंगमध्ये आहे, स्लोमध्ये आहे, झिरोमध्ये आहे किंवा नेगेटिव्हमध्ये आहे. दिस इज द पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्स. The next population attributes is the size of population or population size. Next one, population size. This is also the one of the attribute. Already we know the size and density of population. Size and density. Size means what? Size means number of individuals in a population. Number of individuals in a population we called the size of the population. Now the size of the population tells about the habitat of the population, habitat of that individual.
म्हणजे पॉप्युलेशनमध्ये प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल जे असतात ते नंबरिंग जर केली ते साईजमध्ये सांगाल, नंबरमध्ये सांगाल आपण. मग या नंबरवर काय डिपेंड आहे, तर हॅबिटॅट डिपेंड आहे की कोणत्या हॅबिटॅटमध्ये किती नंबर त्या ॲनिमलचे आहेत, त्या प्लांटचे आहेत, ते फाइंड आउट करू शकतो. नाउ इन अ नॅचरल हॅबिटॅट द पॉप्युलेशन साईज कुड बी ॲज लो ॲज लेस 10 और मोर पॉप्युलेशन. म्हणजे नॅचरली जर आपण विचार केला तर काही हॅबिटॅटमध्ये ॲनिमलचं प्रमाण काही जास्त कमी असतं किंवा काही हॅबिटॅटमध्ये ॲनिमलचं प्रमाण जास्त असते. जसं की तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथं की सायबेरियन क्रेन नावाच्या बर्ड्स येतात. सायबेरियन क्रेन, दीज आर द बर्ड्स, ह्या बर्ड्स येतात. ह्या बर्ड्सचं पॉप्युलेशन सांगलं तर आपण की लेस दॅन 10 बर्ड्स इन अ सेंच्युरी ऑफ सायबेरिया इन अ कंट्री. सायबेरिया देशामध्ये काय सांगलं तर सेंच्युरी जे आहे ज्याला आपण अभयारण्य म्हणतो की तिथं किती बर्ड्स आहेत, फक्त लेस दॅन 10 बर्ड्स आहेत नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये, पण त्यांची संख्या कशी आहे, कमी आहे ना. तसंच जर दुसरं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे की क्लायमेडोमोनास नावाची एक अल्गी आहे. Chlamydomonas, it is the one of the algae. Now this algae present in the pond. हे algae कुठे आढळते, पॉन्ड मध्ये आढळत असते. मग पॉन्ड मध्ये ह्या algaeचा नंबर किती आहे सांगायला लागलो, मिलियन्स आहेत. नॅचरल हॅबिटॅट आहे. मग आपण ह्या नंबरवरून त्याचं पॉप्युलेशन किती आहे हे सांगू शकलो तर का नाही ना, की काही ठिकाणी प्रमाण कमी आहे, काही ठिकाणी प्रमाण जास्त आहे. So technically the size of population is represented by the population density. मग टेक्निकली लँग्वेजमध्ये जर सांगायचं झालं तर पॉप्युलेशन साईज जी आहे दॅट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय द पॉप्युलेशन डेन्सिटी. पॉप्युलेशन डेन्सिटी अँड पॉप्युलेशन डेन्सिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय द n. पॉप्युलेशन डेन्सिटी जे मेजर केले जातात ते n लेटरने रिप्रेझेंट केले जातात. सो इट इज नॉट नीड टू मेजर द नंबर्स ओनली. म्हणजे नंबरच मेजर करण्याची काही आवश्यकता आहे का, नाही. ऑल्दो देअर टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट ॲप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ पॉप्युलेशन डेन्सिटी. आपल्याला जर त्या ॲनिमलची किंवा प्लांटची टोटल नंबर माहिती झाली हॅबिटॅटमधले ॲप्रोप्रिएट जवळपास, तर आपण पॉप्युलेशन डेन्सिटी सांगू शकतो तो. बट इन सम केसेस such numbers are meaningless or difficult to determine. पण काही वेळेस ते नंबर जे आपण फाइंड आउट करत असतो त्या ॲनिमल्सच्या प्लांटचे ते मिनिंगलेस असतात किंवा डिफिकल्ट असतात. आता इथंच पहा ना, इथं एक्झाम्पलमध्ये सांगत नाही की 10 बर्ड्स म्हणालो तर आपण, इथं मिलियन्स म्हणाले. म्हणजे तिथं कंपॅरिझन जर केलं तर थोडं मिनिंगलेसमध्ये जातं की पॉप्युलेशन साईज टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल इज मोस्ट ॲप्रोप्रिएट. म्हणजे सगळे ॲनिमल सगळे प्लांट्स काउंट करणं आणि त्याची संख्या काढणं हे योग्य आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. पण त्याच्यावरून आपण एक्झॅक्ट त्यांचे नंबर सांगू शकत नाहीत आणि सांगू जरी शकलो ते मिनिंगलेस असणार. आज आपण काउंट केलं एखाद्या ॲनिमलला तो उद्या डेड झाला तर ते काउंटिंगमध्ये धरायचं का नाही, प्रॉब्लेम आहे लागला ना. सो दॅट इज अ meaningless or difficult to determine. Again here is one example given why the difficulty to measure the population size. Suppose in a given area there is a millions of termites or ants. एखादा एरिया आहे, त्या एरियामध्ये काय सांगायला होतं की मिलियन्स टर्माइट्स आहेत. टर्माइट्स म्हणजे वाळवी ज्याला म्हणतात आपण, किंवा अँट्स मुंग्या ज्या आहेत त्या मिलियन्स आहेत. देन these are called the prey. These are the prey for the predator. Predator म्हणजे भक्षक. Now but only a few animals which can feed them, that we called the predators. म्हणजे हे भक्षक आहे तर काही असे ॲनिमल की ते काय करायला लागलेत की टर्माइट्सला किंवा त्या मुंग्याला खात असतात. मग खाल्ल्यानंतर आपण काय सांगालो स्टेटमेंट की पॉप्युलेशन डेन्सिटी ऑफ प्रेडेटर्स इज लो. मग जर आपण जर असं म्हणलं की ह्याचं पॉप्युलेशन डेन्सिटी काय सांगितलं की लो आहे, पॉप्युलेशन डेन्सिटी इज लो, देन इट इज अ मिसलिडिंग, मिसअंडरस्टँडिंग. आता नंबर कोणाचा जास्त आहे, मिलियन्स टर्माइट्स किंवा अँटचा नंबर जास्त आहे आणि त्याला खाणारे जे काही प्राणी आहेत त्यांचा नंबर आपण कमी सांगायला लागलो. मग यांचा नंबर कमी सांगायलो, त्यांचा नंबर जास्त आहे नाही, याचं पॉप्युलेशन कमी सांगायला होतं.
तर हे पॉप्युलेशन ॲक्च्युली प्रेडेटरचं किती हे माहीत नाही ना, एक आपण अंदाजित सांगितले की असते बाबा 10-15 ॲनिमल्स किती अँट्सला किंवा टर्माइट्सला खायचे, पण एक्झॅक्ट नंबर सांगू शकलोत का आपण? नाही. सो दॅट पॉप्युलेशन डेन्सिटी इज अ मिसलिडिंग टर्म. So in such cases, another thing to calculate the population size, the biomass is very important to calculate the any population. It is a meaningful, biomass is a meaningful. What is the biomass? Biomass means organic matter present in the habitat. Habitat मध्ये organic matter किती प्रमाणात प्रेझेंट आहे त्याच्यावर ते डिपेंड असते पॉप्युलेशन साईज, and that is very appropriate. But again it is not easily adaptable. बायोमास जरी आपण कन्सिडर केलं तरी पण ते साईज, नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स किती आहेत हे आपण डिटरमाइन करू शकलोत का नाही. ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, समजा फूडचं प्रमाण भरपूर आहे, ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे फूड अमाऊंट जास्त आहे त्या फॉरेस्टमध्ये, पण त्या फूड अमाऊंटवरून आपल्याला असं समजायला लागले का की त्या फॉरेस्टमध्ये जर 100 झाडं आहेत तर तिथं आपल्याला माहिती आहे की तिथं 500 मंकीज ॲनिमल्स आहेत, असं म्हणू शकतो का आपण? नाही. सो द पॉप्युलेशन इज ह्यूज, द काउंटिंग इज इम्पॉसिबल, अँड दॅट काउंटिंग इज व्हेरी टाईम कन्झ्युमिंग. पॉप्युलेशन जे ॲनिमल्स असते, प्लांट्स असते, पॉप्युलेशन खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, ते काउंट करणं खूप डिफिकल्ट आहे, व्हेरी consuming, a time consuming. So sometimes some ecological investigators they need not to know the total number of that animals. Then what they do, they just trapping the birds and count their number. That is the good for the size of population. म्हणजे काय करायचं, बर्ड्स किंवा इन्सेक्ट ट्रॅप करायचं, त्यांची काउंटिंग करायची, किती सापडले त्याच्यानुसार काय करायचं की पॉप्युलेशन डेन्सिटी डिक्लेअर करायची. Okay, now the ecologists are very obligated to estimate the population size indirectly. Population size किंवा population density ही indirectly measure करता येत नाही. मग ही कशी मेजर केली जाते? indirectly population size किंवा population density measure केली जाते without actual counting the numbers or seeing them. आता आपल्याला जर टायगरची काउंटिंग करायला सांगितली तर आपण फॉरेस्टमध्ये टायगर काउंट करू शकतो का? हा 1 दिसला, हा 2 दिसला, हा 3 दिसला. इट्स नॉट पॉसिबल. सो टायगर सेन्सेशन इन आवर इंडिया or in any country that can be depend on the 2 factors. There we called the pug mark and facial pellets. Pug marks and fecal excretion or fecal pellets, विष्ठा जी म्हणतो तर ॲनिमलचे विष्ठेवरून आणि पग मार्क्सवरून काय होऊ शकतं तर टायगर सेन्सेशन केले जाते. म्हणजे टायगरची जनगणना करणं की टायगर्स किती आहेत नॅशनल पार्कमध्ये किंवा जे काही टायगर रिझर्व्स असतात तिथं टायगरचं प्रमाण किती आहे हे काउंट करण्यासाठी काय केले जात असते तर हे पग मार्क आणि फिकल पेलेट्सचा यूज केला जातो. पग मार्क म्हणजे काय तर तुम्हाला सांगायलो मी, पग मार्क म्हणजे फूट प्रिंट, जे पायाचे ठसे जे असतात फूटप्रिंट, त्या टायगरच्या पायाचे ठसे किती आहेत त्याच्यावरून त्यांचा नंबर काढला जातो. ॲक्च्युली टायगरला पाहून किंवा टायगरला समोर जाऊन काउंट केला जात नसतो. पग मार्क मीन्स देअर फूटप्रिंट कॅन बी मेजर्ड अँड देन कॅल्क्युलेट द हाऊ मेनी टायगर्स आर प्रेझेंट इन दॅट नॅशनल पार्क. अनदर वन मोर मेथड दॅट इज अ फिकल पेलेट्स, म्हणजे विष्ठा जी असते ॲनिमलची विष्ठा जी आहे फॉरेस्टमध्ये ती विष्ठा पाहिल्या जाते. त्या विष्ठेवरून काय केलं जाते की तिथं किती ॲनिमल्स प्रेझेंट्स आहेत किंवा त्याचा नंबर किती आहे ते काढला जातो. दिस इज द साईज, पॉप्युलेशन साईज. इट्स व्हेरी सिम्पल पॉईंट. पॉप्युलेशन साईज मी तुम्हाला फक्त एवढं सांगितलं की नंबर ऑफ ॲनिमल्स कसे काउंट करायचे. नंबर ऑफ ॲनिमल्स ॲक्च्युअली कोणतेच काउंट केले जात नाहीत किंवा आपल्या भारताची लोकसंख्या जरी पाहिली तुम्ही ते ॲक्च्युअली काउंटिंग केले जात नाही, इनडायरेक्टली काउंटिंग होत असते. प्रत्येक व्यक्तीला जाऊन विचारलं जात नाही, हा तुझा नंबर किती, तुझा नंबर तसं विचारलं जात नाही. बाय युझिंग द डाटा, बाय युझिंग द आधार कार्ड नंबर, बाय युझिंग द डाटा दे कॅन बी calculated. This is the one of the attributes. Okay, next one is important. There is the population growth. Population growth. Now population growth of any species, the population growth or number of
individuals in the population growth is very dynamic parameters or dynamic process. Next population attribute, that is a population growth. Now the size of the population, that is very the dynamic process. Population constant राहते का? नाही. So it is continuously changes. So it keeps changing with time and depending on the various factors. While the changing the population, that population depends on the different factors that include the food, predation pressures and adverse weather. आता पॉप्युलेशन ग्रोथ जी आहे ती काही एकसारखी राहत नाही. कमी जास्त पॉप्युलेशन होतं ॲनिमलचं असो प्लांटचं असो. मग कमी जास्त होण्याचं कारण काय? तर वेगवेगळे कारण आहेत. वेळेवेळेनुसार ते कारणं बदलत राहतात. फूडच्या रिसोर्सेसवर डिपेंड आहे, प्रेशर आहे, जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे किंवा एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्समध्ये बदल होतात त्याच्यावर डिपेंड आहे. इनफॅक्ट दी चेंजेस इन अ पॉप्युलेशन डेन्सिटी दॅट गिव्स सम आयडिया वेदर द पॉप्युलेशन इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. पॉप्युलेशन वाढलंय किंवा पॉप्युलेशन कमी झालंय हे आपल्याला कळत असते. कशावरून? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॅक्टर्स. नाउ डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन इन अ हॅबिटॅट ड्युरिंग अ गिवन पिरियड. That density of population can be fluctuated by 4 processes. Now these 4 processes are population density. This is the population density or population size. Now these are the 4 processes. That processes are very important to fluctuate the population, means decrease or increase the population. Now here is the immigration is one of the process and other one is the natality. Now this population density means the number of individuals in the population. Population density म्हणजे लोकसंख्येची घनता. इथं आता लोक आहेत. आता इथं मी 2 प्रोसेस लिहिले, इमायग्रेशन लिहिली, नॅटॅलिटी लिहिली. नॅटॅलिटी मीन्स birth rate in the population. Now when immigration means any individuals comes in the habitat from any way. कोणत्याही पद्धतीने जर बाहेरचा एखादा ॲनिमल त्या हॅबिटॅटमध्ये आला तर त्याला म्हणायचं इमायग्रेशन म्हणायचं. जसं की अमेरिकेतून भारतात लोक आले, रशियातून भारतात लोक आले, तर हे झाले इमायग्रेशन झालं. मग भारतामधलं पॉप्युलेशन डेन्सिटी काय होणार? वाढणार. म्हणजे ह्या 2 गोष्टींमुळे काय होत आहे? काय होतं तर पॉप्युलेशन डेन्सिटी इन्क्रीज होत असते. काय होत असते? इन्क्रीज होत असते. मग इमायग्रेशन झाल्यानंतर पुढची एक प्रोसेस आहे ना, इमायग्रेशन. इमायग्रेशन मीन्स दॅट पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया और गोज आउट ऑफ दॅट हॅबिटॅट. नॅटॅलिटी नंतर त्या इंडिव्हिज्युअलची काय होऊ शकते? मॉर्टॅलिटी होऊ शकते, म्हणजे डेथ पण होत असते ना. मग डेथ झाल्यामुळे सुद्धा इथलं काय पॉप्युलेशन होणार? कमी होणार. त्या 2 प्रोसेसमुळे काय होते? पॉप्युलेशन डिक्रीज व्हायला लागते. Immigration and natality that increase the population density, mortality and immigration that decrease the population density. This is the one of the important concept. Now here are the definitions for you. Immigration means what? These 2 definitions. Im and im. Im. हा डेफिनेशन ऑलरेडी पाहिलं तर आपण नेटॅलिटी आणि मॉर्टॅलिटीची. आता इमायग्रेशन म्हणजे काय? Now this term, the number of individuals of same species that have come to the habitat from elsewhere during the time period under consideration. आता इमायग्रेशनचा अर्थ काय सांगितलं होतं की एखादा ॲनिमल सेम स्पेसीसचाच बाहेरून आलेला आहे एका पर्टिक्युलर कालावधीसाठी, त्याला म्हटलेलं आहे इमायग्रेशन म्हणून. जसं की आपण इथे एक्झाम्पल्स घेतलं तर अमेरिकेतून समजा आपण असं विचार केले की 1000 लोक भारतात आले सपोज काही ठराविक काळामध्ये. आता तर कोणी येणं शक्य नाही, पण त्याच्या अगोदर समजा 1000 लोक कुठं आले? भारतात आले. भारतात आल्यानंतर ह्युमन स्पेसीज येते, सेम स्पेसीज येतं. आपली स्पेसीज काय ना, अमेरिकेतल्या लोकांची स्पेसीज काय सेम आहे, होमो सॅपियन्स म्हणू लागलो. तर सेम स्पेसीजचे भारतात आले. मग भारतातलं पॉप्युलेशन डेन्सिटी काय झाली? वाढली. 1000 लोक जर आले तर काय झालं की पॉप्युलेशनमध्ये तर वाढ होणारच ना. दॅट इज कॉल्ड द इमायग्रेशन.
आणि भारतातले लोक त्याच वेळेस 1200 लोक किंवा आपण असं कन्सिडर करू हजारच लोक पुन्हा काय झाले की अमेरिकेला गेले. म्हणजे पॉप्युलेशन डेन्सिटी काय झाले, आता इथून 1000 इकडे आले, इकडून 1000 इकडे गेले, तर आपल्याला काय वाटेल की हे बॅलेन्स झाले. बॅलेन्स तर झाले, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आपण 1000च्या ऐवजी जर विचार केला, समजा आपण इथं असं विचार केला की 500च लोक, आता काय होईल, टोटल पॉप्युलेशन काय होणार आहे की इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे काही प्रमाणामध्ये इमायग्रेशन होते, मीन्स दे लेफ्ट हॅबिटॅट अ सर्टन टाइम पिरियड, म्हणजे त्या हॅबिटॅटला सोडून जायचं काही कालावधीसाठी, त्याला इमायग्रेशन म्हटलेलं. इमायग्रेशन म्हणजे काय आहे, नाव इमायग्रेशन रिप्रेझेंटेड बाय आय अँड इमायग्रेशन रिप्रेझेंटेड बाय द ई. इमायग्रेशन म्हणजे काय, नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द पॉप्युलेशन हू लेफ्ट हॅबिटॅट ड्युरिंग टाइम पिरियड. हू लेफ्ट म्हणजे सोडून दिले, त्या हॅबिटॅटला काही कालावधीसाठी सोडून दिलेला इमायग्रेशन म्हणलं. सो नेक्स्ट, इफ n इज द पॉप्युलेशन डेन्सिटी. मग आता आपल्याला एक फॉर्म्युला पाहायचा आहे, तो फॉर्म्युला आहे पॉप्युलेशन डेन्सिटी काढण्याचा फॉर्म्युला आहे. लोकसंख्येची घनता कशी काढायची, तर n ला काय कन्सिडर करायला होतं आपण, पॉप्युलेशन डेन्सिटी करायला होतं. ॲट अ टाइम t इज टाइम, ॲट टाइम वेळेला काय सांगत होतं, t ने रिप्रेझेंट करायला लागलं होतं. सो then density, its density at time, density at time जर विचार केला तर t+1, density at time that is t+1. so t+1 can be calculated as n t+1, this is the density at time is equal to nt, this one population density at time t, n for the population density, that is the t for time. हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं की पॉप्युलेशन डेन्सिटी ॲट अ गिवन टाइम मध्ये किती आहे ते, n for population density and t for the given time. Now this can be calculated by in this way, b that is the birth rate plus I that is the immigration minus D for death plus E for immigration. This is the formula to calculate the population density. In this way, there are 2 points we have seen, that is the population attributes. Thank you.